मेरे प्यारे कर्नाटक वासियों, एल्लरिगू नमस्कार। स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर मैं कर्नाटक की समस्त जनता को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। आज का यह दिन हमें हमारे स्वतंत्रता संग्राम के महानायकों के अदम्य साहस, त्याग और बलिदान की याद दिलाता है, जिन्होंने मातृभूमि की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। कर्नाटक अपनी समृद्ध संस्कृति, ज्ञान परंपरा, नवाचार और विविधता में एकता की भावना के लिए विख्यात है। कर्नाटक की धरती वीरता और राष्ट्रभक्ति की महान परंपरा की साक्षी रही है। कर्नाटक की वीर भूमि ने भी स्वतंत्रता संग्राम में अद्वितीय योगदान दिया है। भारत विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक शक्ति के रूप में आगे बढ़ रहा है। अर्थव्यवस्था, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, डिजिटल भारत, स्टार्टअप और नवाचार के क्षेत्र में देश ने नई ऊंचाइयां प्राप्त की है। कर्नाटक इस परिवर्तनकारी यात्रा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। बेंगलुरु भारत की तकनीकी और नवाचार की शक्ति का प्रतीक बन चुका है। कर्नाटक की युवा प्रतिभा, हमारे वैज्ञानिक, उद्यमी, किसान, श्रमिक, शिक्षक और महिलाएं कर्नाटक के विकास के साथ साथ राष्ट्र निर्माण में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। कर्नाटक सरकार कई कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से गरीबी उन्मूलन, महिलाओं को सशक्त बनाने, स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार करने, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने तथा आर्थिक विकास को बढ़ावा देने का कार्य कर रही है। इन योजनाओं में गृह ज्योति योजना, अन्न भाग्य योजना, शक्ति योजना, गृह लक्ष्मी योजना, युवा निधि योजना जैसी महत्वपूर्ण योजनाएं शामिल है। इसके साथ ही ज़रूरतमंदों को वित्तीय सहायता देने का कार्य भी किया जा रहा है। हमारा लक्ष्य आर्थिक विकास को मजबूत करने के साथ साथ ऐसा भारत और ऐसा कर्नाटक बनाना है जहां विकास के साथ साथ सामाजिक न्याय, समान अवसर, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण और मानवीय गरिमा भी सुनिश्चित हो। हमारे युवाओं के सामने अपार संभावनाएं हैं। मैं उनसे कहना चाहूँगा कि अपनी प्रतिभा पर विश्वास करें, ज्ञान को अपनी शक्ति बनाएं और राष्ट्र सेवा को अपने जीवन का उद्देश्य बनाएं। आप असफलता से कभी निराश न हो। असफलता सफलता की यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। हमारी बेटियां और महिलाएं आज हर क्षेत्र में नेतृत्व कर रही है। हमें ऐसा वातावरण बनाना होगा जहां हर बेटी सुरक्षित, शिक्षित, आत्मनिर्भर और अपने सपनों को पूरा करने के लिए स्वतंत्र हो। किसान हमारे अन्नदाता है। हमारे सैनिक देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं। हमारे वैज्ञानिक और चिकित्सक मानवता की सेवा करते हैं। हमारे शिक्षक राष्ट्र की नई पीढ़ी का निर्माण करते हैं। हमारे श्रमिक और कर्मचारी विकास की आधारशिला है। इन सभी के योगदान से राज्य एवं राष्ट्र सशक्त बन रहा है। हमारे संविधान ने हमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के महान आदर्श दिए हैं। हमें इन मूल्यों को अपने आचरण में उतारना होगा और हमें एकजुट होकर कर्नाटक और सशक्त भारत के निर्माण में योगदान देना होगा। मैं कर्नाटक की मातृशक्ति, युवाओं, किसानों, श्रमिकों, विद्यार्थियों, उद्यमियों, वैज्ञानिकों, शिक्षकों और प्रत्येक नागरिक से आह्वान करता हूं कि अपने कार्य को राष्ट्र सेवा समझें, अपने अधिकारों के साथ कर्तव्यों को याद रखें और अपने प्रत्येक प्रयास को विकसित भारत के संकल्प से जोड़ें। आइए इस स्वतंत्रता दिवस पर हम संकल्प लें कि हम संविधान के आदर्शों की रक्षा करेंगे, हम सामाजिक समरसता और समानता को मजबूत करेंगे, हम कर्नाटक को स्वच्छ, स्वस्थ, शिक्षित और नशा मुक्त बनाने में योगदान देंगे, हम महिलाओं का सम्मान और युवाओं के सपनों को अवसर देंगे, हम पर्यावरण की रक्षा करेंगे और विकसित भारत के निर्माण में
विकसित कर्नाटक की भूमिका को और मजबूत करेंगे। मेरे प्यारे कर्नाटक वासियों, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने हमें स्वतंत्र भारत दिया। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और संविधान निर्माताओं ने हमें लोकतंत्र और समानता का मार्ग दिखाया। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम आने वाली पीढ़ियों को ऐसा भारत सौंपे जो समृद्ध हो, सशक्त हो और सामाजिक न्याय एवं मानवीय गरिमा के मूल्यों पर मजबूती से खड़ा हो। आइए हम सब मिलकर एक भारत श्रेष्ठ भारत, विकसित कर्नाटक के निर्माण में अपना योगदान देंगे। इसी विश्वास और संकल्प के साथ कर्नाटक की समस्त जनता को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय कर्नाटक। ನಮಸ್ಕಾರ. ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಸಮಸ್ತ ಜನತೆಗೆ, ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲೆಡೆ ನೆಲೆಸುತ್ತಿರುವ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ 80ನೇ ವರ್ಷದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ನಾವು ಇಂದು ಉಸಿರಾಡುತ್ತಿರುವ ಮುಕ್ತ ಗಾಳಿ, ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಬೆಳಕು ನಮಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಲ್ಲ. ಇದರ ಹಿಂದೆ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಹೋರಾಟಗಾರರು, ತ್ಯಾಗ, ಬಲಿದಾನ, ಮಹಾನ್ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ. ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹೋರಾಟದ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ಅನೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಇಂಥ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಮಗೆ ದೊರಕಿಸಲು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು, ಪಂಡಿತ್ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರೂರು, ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್, ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್, ಮೌಲಾನಾ ಅಬುಲ್ ಕಲಾಂ ಆಜಾದ್, ಬಾಲಗಂಗಾಧರ್ ತಿಲಕ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಮಹಾನ್ ನಾಯಕರು ಹೋರಾಡಿದ್ದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಸ್ಮರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಅಹಿಂಸೆ, ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಸತ್ಯಾಗ್ರಹದ ಹೋರಾಟ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಅಡಿಪಾಯ ನಡುಗಿಸಿತು. ಅನೇಕರು ತಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿದರು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ 1947 ಆಗಸ್ಟ್ 15 ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಸೂರ್ಯ ಉದಯ ಕಂಡಿತ್ತು. ಆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಾವೇ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿತು. ಕರ್ನಾಟಕವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ತಂದೇ ಆದಂಥ ಅಚ್ಚಳಿಯ ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದ್ದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಸ್ಮರಿಸ್ಬೋದು. ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ, ಕ್ರಾಂತಿವೀರಿ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ, ಮೈಲಾರ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಕರ್ನಾಟಕದ ವೀರರು ಅನ್ಯಾಯದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಕಿಡಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತಿಸಿದರು. ಈ ಮಣ್ಣಿನ ವೀರರ ತ್ಯಾಗ, ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಆತ್ಮಗೌರವ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸದಾ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿರಬೇಕು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಗಳಿಸಿದ ನಂತರ
ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನಾಗಿ ಕಟ್ಟುವ ಮಹತ್ತರ ಕಾರ್ಯ ಆರಂಭಿಸಿತು. ಅನೇಕ ರಾಜರ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳಾಗಿ ಛಿದ್ರವಾಗಿದ್ದ ಭಾರತ ದೇಶ ನೆಹರು ಹಾಗೂ ವಲ್ಲಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ರವರ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಅಖಂಡ ಭಾರತವನ್ನಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿತು. ಆಧುನಿಕ ಭಾರತದ ಶಿಲ್ಪಿ, ದೇಶದ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಪಂಡಿತ್ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರೂರವರು ಕೈಗಾರಿಕಾ, ವಿಜ್ಞಾನ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿಯನ್ನು ಹಾಕಿದರು. ಉಕ್ಕಿನ ಮಹಿಳೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವರು ದೇಶದ ಐಕ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಭೌಮವನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಮಹತ್ವವಾದಂಥ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿದರು. ಇವತ್ತು ಇಡೀ ಭಾರತ ದೂರದೃಷ್ಟಿಗೆ ದಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ದಾರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದಂಥ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿಯವರು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಯುವಶಕ್ತಿಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ದೇಶಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ರಚಿಸುವಾದಂಥ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನವು ಭಾರತದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೊಸ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ನೀಡಿತು. ಸಮಾನತೆ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಭ್ರಾತೃತ್ವ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯದ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಆತ್ಮವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿತು. ಕರ್ನಾಟಕದ ನವನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಕೆಂಗಲ್ ಹನುಮಂತಯ್ಯನವರು, ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪನವರು, ದೇವರಾಜ ಅರಸವರು ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಮಹನೀಯರು ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರ. ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಕೈಗಾರಿಕಾ, ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅವರು ನೀಡಿದ್ದಂಥ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನಾವು ಸದಾ ಸ್ಮರಿಸಲೇಬೇಕು. ಈ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹೊಸ ವೇಗ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಮೂಲಕ ಭಾರತವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಉತ್ತಂಗಣಕ್ಕೆ ಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದೇ ನಮ್ಮ ಗುರಿ. ನಮ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಟ್ಟೆಗಳು ಅಥವಾ ಹೊಸ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣವಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಜೆಗೂ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶ ದೊರಕಿಸುವುದೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುವುದೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುಟುಂಬವೂ ಗೌರವದಿಂದ ಬದುಕುವುದೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ಯುವಕರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ, ರೈತರಿಗೆ ಭದ್ರತೆ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸೌಲಭ್ಯ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ದೊರೆಯಬೇಕು. ಇದೇ ನಿಜವಾದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಅರ್ಥ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೊದಲನೇ ದಿನದಿಂದಲೇ ಜನಪರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತವಾದಂಥ ಬಸ್ ಪಾಸ್ಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಭದ್ರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ 6ನೇ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಭೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮೂಲಕ ಜನರಿಗೆ ಆಸ್ತಿ ಹಕ್ಕನ್ನು ಭದ್ರ ನೀಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಕುಂದು ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದಂಥ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಜಾಸೇವೆ ಇಲಾಖೆಯನ್ನೇ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯುವಜನರ ನಾಯಕತ್ವ ಮತ್ತು ಅವರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಸ್ವಜನಶೀಲತೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ. ಯುವಕರಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಕರ್ನಾಟಕದ ಭವಿಷ್ಯ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಭಾರತ್ ಜೋಡೋ ಯುವ ಸಂಘಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ ಹಾಗೂ ತಲಾ ಒಂದೊಂದು ಪಂಚಾಯತಿಗೆ, ವಾರ್ಡ್ಗಳಿಗೆ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ನೀಡುವಂಥ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಯುವಕರಿಗೆ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡಲು ನಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ 72,000 ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ನೇಮಕಾತಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಈಗಾಗಲೇ ಗಡುವು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಖಾಸಗಿ ವಲಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಉದ್ಯೋಗ ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನನ್ನ ಈ ಖಾತೆ ನನ್ನ ಹಕ್ಕು ಅಭಿಯಾನದ ಮೂಲಕ ಆಸ್ತಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸರಳ ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕತೆಗೊಳಿಸಲು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ನಮ್ಮ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳ ಯೋಜನೆಗಳಾದಂಥ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಗೃಹಜ್ಯೋತಿ, ಶಕ್ತಿ, ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಮತ್ತು ಯುವ ನಿಧಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲ ತುಂಬುವ ಮೂಲಕ ಜನರ ಬದುಕಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವಿದ್ಯೆ ಇಲ್ಲದ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಬಲಪಡಿಸಲು CSR ನಿಧಿಯನ್ನು ಬಳಸುವ ನೀತಿಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ರೂಪಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಶಿಕ್ಷಣ ದೊರಕಿಸಬೇಕಾದ್ದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ರೈತರು ನಮ್ಮ ಅನ್ನದಾತ. ಅವರ ಹಿತ ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಮೊದಲ ಕರ್ತವ್ಯ. ತುಂಗಭದ್ರಾ ಜಲಾನಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ರೈತರ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ, ತೆಲಂಗಾಣ ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ನಡುವೆ ಒಮ್ಮತದ ಮೂಡಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಎತ್ತಿನೊಳೆ, ಮೇಕೆದಾಟು, ಮಾದಾಯಿ, ಕೃಷ್ಣ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಿತರಕ್ಷಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ನೀರು ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ಎಂಬ ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಸಮರ್ಪಕ ಬಳಕೆಗೆ ಮತ್ತು ರೈತರ ಹಿತರಕ್ಷಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಕಾವೇರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ನೀರಾವರಿ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಮಾತುಕತೆ ಮೂಲಕ ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಹಿತವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದು ನಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆ. ಇಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇವಲ ದೇಶದ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ರಾಜಧಾನಿ ಅಲ್ಲ. ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ, ಡೀಪ್ ಟೆಕ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನೇ ನೋಡುತ್ತಿದೆ. ಡೀಪ್ ಟೆಕ್ ಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಾಂದಿ ಹಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜನರ ಸಂಕಟಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಪಂದಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಕರ್ತವ್ಯ. ರೈತರ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಒರೆಸುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಹೊಣೆ. ಅವರ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಗೌರವ, ಅವರ ಬದುಕಿಗೆ ಬದ್ಧತೆ ನೀಡುವುದು ನಮ್ಮ ಅಚಲವಾದಂಥ ಬದ್ಧತೆ. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಶಾಂತಿ, ಸಹಬಾಳ್ವೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಸಮಾನತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾದರಿ ರಾಜ್ಯವನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶಯ. ಇದೇ ನಮ್ಮ ಕನಸು, ಇದೇ ನಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪ. ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಟೀಮ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಂದು ಸಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಯುವಕ ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಅವರ ಕನಸುಗಳಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡುವುದು, ಪ್ರತಿ ರೈತನ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡುವುದು, ಪ್ರತಿ ಮಹಿಳೆಯ ಸಾಧನೆಗೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡುವುದು, ಪ್ರತಿ ಮಗುವಿನ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಬದ್ಧತೆ ಕೊಡುವುದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದೇ ನಿಜವಾದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಅರ್ಥ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಬೆಳಕು ಮೂಡುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಬಡತನದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ, ಅನ್ಯಾಯದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ, ಅಸಮಾನತೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಿ, ಅವಕಾಶಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಿ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ನಿಜವಾದ ಗುರಿಗಳಾಗಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯೋಣ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸೋಣ. ವೈವಿಧ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡೋಣ. ಭೇದ ಭಾವಗಳನ್ನು ಬದಿಗೊಟ್ಟು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಮುಂದೆ ಸಾಗೋಣ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯೇ ಭಾರತದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಬೆಳೆದರೆ ಭಾರತ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಬಲಿಷ್ಠವಾದರೆ ಭಾರತ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗುತ್ತದೆ. ಬನ್ನಿ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಈ ಪವಿತ್ರವಾದಂಥ ದಿನ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ, ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಕನಸುಗೊಂದಿಗೆ ನವ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸೋಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ.